ओम शांति 23/1/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे मुख्यतः दुईटी कथा समस्त को बुझाइबा को हेबो। गोटे हेला बाबा को मने पकाओ, द्वितीय 84 जन्मर चक्र को जान, तेबे सबु प्रश्न समाप्त होइजिबो। मुख्यतः दुईटी कथा समस्त को बुझाइबा को हेबो। गोटे हेला बाबा को मने पकाओ, द्वितीय 84 जन्मर चक्र को जान, तेबे सबु प्रश्न समाप्त होइजिबो। बाबांकर प्रथम प्रश्न अछि, बाबांक महिमारे केउ शब्द आसुछि जहाँ श्रीकृष्ण का महिमारे आसुनाही? बाबांक महिमारे केउ शब्द आसुछि जहाँ श्रीकृष्ण का महिमारे आसुनाही? उत्तरे बाबा कहउछन्ति, वृक्षपति एकमात्र बाबा ही अटंती, श्रीकृष्ण को वृक्षपति कुहाजिब नाही। पितांकर पिता अथवा पति मानकर पति एकमात्र निराकार को ही कुहाजाउछि, श्रीकृष्ण को नुहे। तेणु उभयंकर महिमा अलगा अलगा बोली स्पष्ट कर। द्वितीय प्रश्न अछि, तुम संतान मानकु प्रत्येक ग्राम रे केउ डेंगुरा पिटाइबा को हेबो? तुम संतान मानकु प्रत्येक ग्राम रे केउ डेंगुरा पिटाइबा को हेबो? उत्तर बाबा कहउछन्ति, सबु गाँ रे डेंगुरा पिटाई दियो जे मनुष्यरु देवता, नरकवासी रु स्वर्गवासी किपरि होई पारिबो, एठारे आसी बुझ। सृष्टिर स्थापना, विनाश एवं पालना किपरि हेउछि ताहा मध्य आसी बुझ। गीत अछि, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। ए गीतर शेषरे जो लाइन आसुछि, तुम्ही नया तुमे ही नौका, तुम्ही केबेया तुमे ही नाउरी, यह भूल अटे। जेपरि निजे पूज्य निजे पूजारी कही थांती, यह मध्य सही परी होई जाउछि। जेउमाने ज्ञानवान संतान होइथिबे सेमाने तुरंत ही गीत बंद करिदेबे, काहेकि ना एहा द्वारा बाबांकर अपमान हेउछि। एबे तुम संतान मानकु तो ज्ञान मिलिछि, अन्य मनुष्य मानकर ए ज्ञान नाही। तुमकु मध्य एबे ही मिलुछि, पुणी केबे मिलिब ही नाही। गीतार भगवानकर ज्ञान पुरुषोत्तम हेबा पाई मिलुछि, एतिकी ही बुझुछन्ति। किंतु केबे मिलुछि, किपरि मिलुछि, ए कथा भूली जाइछन्ति। गीता हेउछि धर्म स्थापनार शास्त्र, आउ कौनसी शास्त्र धर्म स्थापना निमंते नाही। शास्त्र अक्षर मध्य भारत रे ही व्यवहार हेउछि। गीता ही हेउछि सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। बाकी अन्य सबु धर्म तो पछरे आसीथांती, तांको शिरोमणि कुहाजिब नाही। पिलामाने जानिछन्ति वृक्षपति हेउछन्ति एकमात्र बाबा। से आमर पिता अटंती, पति भी अटंती एवं समस्तंकर पिता मध्य अटंती। तांको पति मानकर पति और पिता मानकर पिता कुहा जाई थाए। ए महिमा एक निराकारंकर ही गान करा जाउछि। कृष्णकर एवं निराकार बाबांकर महिमार तुलना करा जाई थाए। श्रीकृष्ण तो हेउछन्ति नुआ दुनियार राजकुमार। से पुणी पुरुणा दुनिया रे संगम जुगरे राजजुग किपरि शिखाइबे? एबे पिलामाने बुझुछन्ति, आमको भगवान पढ़ाउछन्ति, तुमे पाठ पढ़ी एही भली देवी देवता हेउछ, परे पुणी ए ज्ञान रहिब नाही, प्राय लोप होई जीव। बाकी अटारे लुण अर्थात केवल चित्र ही रही जाई थाए। वास्तव रे काहार चित्र यथार्थ तो नाही। प्रथमे प्रथमे बाबांकर परिचय मिलिगले तेबे तुमे कहिबो एहा तो भगवान बुझाउछन्ति। से तो स्वतः ही बुझाइबे, तुमको प्रश्न पचारिबार आवश्यकता नाही। प्रथमे बाबा को तो जानो। बाबा आत्मा मानकु कहउछन्ति, मोते मने पकाओ, बास दुईटी कथा मने रख। बाबा कहउछन्ति, मोते याद कर एवं 84 जन्मर चक्र को याद कर, बास ए दुईटी मुख्य कथा ही बुझाइबा को हेबो। बाबा कहउछन्ति, तुमे निजर जन्म को जानि नाह। ब्राह्मण संतान मानकु ही कहउछन्ति, आउ तो केही बुझी ही पारिबे नाही। प्रदर्शनी रे देख केते भीड़ लागी जाउछि। भाबुछन्ति एते मनुष्य जाउछन्ति,
ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦେଖିବାର ଜିନିଷ ରହିଛି। ପଶି ଆସିଥାନ୍ତି। ଜଣ ଜଣକୁ ବସି ବୁଝାଇଲେ ତ ପାଟି ଥକିଯିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାସ ସାରା ଚାଲିଲେ କହିପାରିବ ଆଜି ଭିଡ଼ ଅଛି, କାଲି ପହରି ଦିନ ଆସନ୍ତୁ। ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଥବା ବ୍ୟାଚ୍ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଠିକଣା ତ ଲେଖାଯାଇଛି ନା। ବାକି ଏହିପରି ଯଦି କହିଦେଲ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ, ଏହା ନର୍କ, ଏଥିରୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ତାଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ତ ଚିହ୍ନି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ବଡ଼ ଲୋକ, ସାହୁକାର ଅଥବା ଗରିବ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏପରି ପୋଷାକ ଆଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଏହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ମୋତେ ୟାଦ କର। ଏହା ହେଉଛି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଆସିଯିବ। ଏତିକି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଅତି କମରେ 8-10 ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ରଖିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟି ଦିଅ ଯେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କିପରି ହେବ ଆସି ବୁଝ। ସ୍ଥାପନା ବିନାଶ କିପରି ହେଉଛି ଆସିକରି ବୁଝ। ଉପାୟ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ କଳିଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିନ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ। କଥା ଏକ ହିଁ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଉଭୟଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ। କେବଳ ଏହି ସଙ୍ଗମର ଜନ୍ମର ଫରକ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୂରାଇବାକୁ ହେବ। ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ନଥିଲେ କାହାକୁ କିପରି ବୁଝାଇବ? ଏହା ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଗରେ ହିଁ ଏହି ପଏଣ୍ଟସ ଶୁଣାଅ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ନର୍କର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଲୋକମାନେ ତ ନିଜର ମାନବ ମତ ହିଁ ଶୁଣାଇବେ। ଏଠାରେ ତ ରହିଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ, ଯାହା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି। ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମତ ମିଳୁଛି। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ମାନବ ମତ। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି ନା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଉଦାସୀ ଆଦି କେହି ବି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପଏଣ୍ଟସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର କଥା ମଧ୍ୟ ଧାରଣା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ସମୟ ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଳ୍ପରେ ବୁଝାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇଦେବା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଚିତ୍ର। ଭଗବାନ ଏହି ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଶୁଣିକରି ପୁଣି ଶୁଣାଇବାରେ ଆହୁରି ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବ। ତୁମ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ଗୀତା ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ବଡ଼ ସାନ ଥାନ୍ତି ନା। କେହି କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବହୁତ ନାମିଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲରେ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଲକ୍ଷପତି ଅଟନ୍ତି। ବଡ଼ ଖୁସିରେ ନିଶାରେ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ଅଟୁ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ବିଷୟରେ ତ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ କିମ୍ବା ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମବାଲାଙ୍କୁ କେବେ ଖୁଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହିଁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ରହିଥାଏ। ତାର ସନ୍ଧାନ କରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବ୍ରହ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର।
ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର କି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ମାନ ରହିଛି। ତୁମେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଭା ରହିଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ କେହି ସମାଚାର ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ। ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ଶିକାର କରି ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ସଂସାର ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଇ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବା ସହ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଢେର ସେବା ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଛୁଟି ମିଳୁଛି। ଲିଷ୍ଟରେ ନୋଟ୍ କରିଦେବା ଦରକାର। ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ, କାଲି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ। ବାବା ଉପାୟ ତ ବହୁତ ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ବାବା ଆମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଧାରଣ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସଂସ୍କାର ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପରଜନ୍ମରେ ସେହି ସଂସ୍କାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କାର ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଖେଳ, ଯାହାକୁ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଡ୍ରାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିକୁ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସାଗର। ଭକ୍ତମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଭକ୍ତମାଳାର ମଧ୍ୟ ନାମ ଏକତ୍ର କରିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତମାଳା ଦ୍ୱାପରରୁ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ଖୁସି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯିଏ ସାରାଦିନ ସେବା କରୁଥିବେ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ମାଳା ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କିଏ କେଉଁଠୁ ଟାଣିଥାନ୍ତି। କିଛି ତ ଥିବ ନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ମାଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ରାମ ରାମ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ଦରକାର, ରାମ ରାମ କହି କାହାକୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ କୌଣସି ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବ। ହନୁମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ସେଠାରେ ଜୋତା ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ବସୁଥିଲେ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ନେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ। ସେବାରେ ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେବେ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥିବ, ଜ୍ଞାନରେ ମସ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ସେବାର ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ରାମାୟଣ ଭାଗବତ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରିବ। କେବଳ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବସି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁହ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୁନିଆର ଭକ୍ତି ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଏବଂ ଏ ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା। ଜ୍ଞାନ ତ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେବା ତ ବହୁତ ରହିଛି। କେବଳ ଏହି କଥା କୁହ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କିଏ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏକ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ରଚନା। ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାର ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି। ଅନ୍ତିମ ଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ବାବା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେବା କରିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ରଚିବାକୁ ହେବ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇ ନିଜର ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇ ନିଜର ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଜ୍ଞାନର ମସ୍ତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ହନୁମାନଙ୍କ ପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିନସାରା ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାବଳୀ ହୁଅ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାବଳୀ ହୁଅ।
ବିସ୍ତାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ବିନାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବୈଭବ ପ୍ରତି ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ହିଁ ମୋର ପଣିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ମୋର ପଣିଆକୁ ଏବଂ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ହିଁ କରିଛି, ଏହିଭଳି ମୁଁ ପଣିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବଳି ଚଢ଼ାଉଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ମହାବଳୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିନାଶୀ ମୁଁ ପଣିଆ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ କରୁଛି ନା ବାବା କରାଉଛନ୍ତି, ବାବା ମୋତେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କଥାରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଖରୁ ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ବାହାରୁ, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସଂକଳ୍ପରେ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ତାକୁ ଧାରଣ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାବିବା ଏବଂ କରିବା ସମାନ ହୋଇଯିବ। ସଂକଳ୍ପରେ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ତାକୁ ଧାରଣ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାବିବା ଏବଂ କରିବା ସମାନ ହୋଇଯିବ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 23 ପଏଣ୍ଟ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ମାନସିକ ସେବା ଏବଂ ବାଣୀର ସେବା ଏବେ ଏକାଠି ମିଳିତ ଭାବରେ କର। ତେବେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଭିତରେ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର ସଂକଳ୍ପ ରହୁ। ବାଣୀରେ ଯଦି ମଧୁରତା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ସରଳତା ରୂପକ ନବୀନତା ଥିବ ତେବେ ସହଜରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।